آپ کے ذہن کی جو سوچ ہے آج کھل جائے گی. شیطان صرف رمضان ہی میں قید نہیں ہوتے ہیں، کبھی کبھی ربیع الاول میں بھی قید ہوتے ہیں میرے بھائی. دیکھیے پورا ویڈیو، بہت ہی اچھا لگے گا، بہت ہی مزہ آنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا لکھا ہے کسی نے کہ اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں، اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں، ارے بے وقوف ہے وہ شخص جو کچھ جانتا نہیں، بے وقوف ہے وہ شخص جو کچھ جانتا نہیں. کیا حشر ہوگا اس کا روز محشر جب اللہ کے رسول کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں. تو آئیے یہ سب ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا اور ان کے اوپر سے وشواس ہٹ جائے گا. تو بنے رہیے، پورے ویڈیو میں دیکھتے رہیے. جب جلوس نکلے گا تو کوئی اپنے چہرے پر رنگ نہیں ڈالے گا. ارے تم انسان ہو، رنگ ڈال رہے، ایسی غلیظ صورت دکھتی تمہاری. چم کیا ہے یہ؟ 12 ربیع الاول کوئی خوشی کا تہوار منانے کا دن نہیں ہے، وہابی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، خواہ کوئی قریب ہو یا دور. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، یہ شرکی عقیدہ ہے، بالکل غلط ہے. سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہوتا نا بہت ہی اچھا لگا. تو وہ وہابی ہے. احمد رضا ہمارا سبھی کو پسند ہے، کیا بات. احمد رضا ہمارا سبھی کو پسند ہے، اور جس کو نہیں پسند وہی دیوبند ہے. سعودی عرب میں عید میلاد النبی کیوں نہیں منائی جاتی جبکہ وہیں ہمارے پیارے نبی کا روزہ مبارک ہے؟ لیکن اگر آپ ہندوستان اور دوسرے ملکوں کو دیکھیں گے تو وہاں اس دن کو بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں. اصل میں سعودی عرب میں زیادہ تر لوگ وہابی اور دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ قرآن اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے وہ اسے بدعت سمجھتے ہیں اور نہیں مناتے. جبکہ اہل سنت کے لوگ 12 ربیع الاول کو رحمت اور خوشی کا دن مانتے ہیں. وہ اپنے گھر، گلی اور محلوں کو سجاتے ہیں اور جلوس نکال کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو بتائیے آپ اس دن کو مناتے ہو یا نہیں؟ عجیب فتنہ ہے. کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھانے والوں کی ولادت پر دلیل مانگ رہے ہیں. محمد ہے تمہاری طرح، کہاں تم سود والے، کہاں وہ دودھ والا، کہاں تم خاک والے، کہاں وہ نور والا. تم اچھے پانی میں تھوک دو تو پانی خراب ہو جائے، وہ کھرے پانی میں تھوک دے تو پانی میٹھا ہو جائے. تم اپنے محبوب سے ملنے جاؤ تو ملاقات کہلائے، وہ اپنے محبوب سے ملنے جائے تو معراج کہلائے. یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. بھائی تو نے یا علی مدد کیوں نہیں بولا؟ بھائی یا علی مدد بہت ہی اچھا لگا. پھر اسکوٹی کی مدد کیوں لے رہا ہے بھائی؟ گھر جانے کے لیے پیدل پیدل چلائیو. کیا بات. سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہوتا نا تو وہ وہابی ہے. 1857 سے پہلے کوئی ایک وہابی یا دیوبندی یا تبلیغی جماعت والا یا جماعت اسلامی والا ہو تو لا کے دکھاؤ. جی اٹھاؤ تاریخ. 1857 سے پہلے ہندوستان میں نہ وہابی تھا، نہ دیوبندی تھا، نہ تبلیغی جماعت تھی، نہ جماعت اسلامی تھی، نہ دیوبند تھا، نہ سہارنپور تھا، نہ ندوہ تھا، اور نہ یہ دلی میں بنا ہوا مرکز تھا، مگر حضرت نظام الدین اولیاء کا گنبد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. یہ تھا کہ نہیں؟ جی. اگر چاہتے ہو ایک ہو جاؤ تو دلی چلو. 1857 کے بعد انگریزوں کے اشارے پر بننے والے مرکز پہ لات مارو، نظام الدین اولیاء کے قدموں میں لپٹ جاؤ. سبحان سبحان. ایک ہو جاؤ گے. سبحان. اتحاد ہوگا مگر حضرت نظام الدین اولیاء کے قدموں میں ہوگا. سبحان سبحان. اتحاد ہوگا حضرت غریب نواز کے قدموں میں ہو. سبحان سبحان. ندوہ نہ تھا، دیوبند نہ تھا، مگر غریب نواز کا گنبد تھا. ان کی چادر تھی، ان کا عرس تھا، ان کے نام پر جلوس تھا.
बात नौजवानों के दिमाग में जिसने डाल दिया कि नबी का वसीला जायज नहीं है, वो खुदा है, वो किसी का मोहताज नहीं, लेकिन उसने कुरान दिया तो नबी के वसीले से दिया, हिदायत दी तो नबी के वसीले से दी, उसने तुम्हें नमाज दी तो नबी के वसीले से दी। इस बात में इनकार नहीं है कि रब से डायरेक्ट मांग, लेकिन ये तो देख वो रब होकर तेरी तरफ वसीला भेज रहा है, लेकिन तू बंदा होकर इनकार कर रहा है वसीले का। याद रखो, जो मर्जी कर लो, दुनिया में भी हजूर का मानना पड़ेगा, हशर में भी हजूर को मानना पड़ेगा। मेरे इमाम कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है और जिन्होंने कहा रसूलुल्लाह से मांगना हराम है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उनको अल्लाह ताला ने ऐसों का मोहताज बनाया, दर दर की ठोकरें खाते हुए आज भी जलील व खार है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हमें फख्र है इस बात पर, हम मोहताज हैं तो मदीने के ताजदार रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मांगेंगे, इसलिए मांगते हैं कि रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं। जब हमारे नबी अपनी बेटी को नहीं बचा सकते, अपनी फुप्पू को नहीं बचा सकते, अपने खानदान वाले नहीं बचा सकते, तो ये पीना ये वाले हमना क्या जी बचाती, हमना क्या जी झगड़ा करके जन्नत दिलाती। ये गलत फहमी है, ये शैतान के बहकावे हैं, ये रून आप बख्शिश की बात करते हैं कि मोहम्मद अरबी अपनी बेटी को नहीं बख्शवा सकते। खुदा की कसम, मदरसे का जलसा करते हो मुल्ला जी, तो कहते हो कि हाफिज कुरान 7 पुश्तों को बख्शवाएगा, और तेरे चंदे पे पला हुआ हाफिज कुरान 7 पुश्तों को बख्शवाएगा, और जिसके सीने पे कुरान नाजिल हुआ हो वो हुजूर अपनी बेटी को नहीं बख्शवाएंगे। क्या बात करते हैं लोग, बकवास करते हैं लोग। मदरसे का चंदा करने के लिए 7 पुश्तों की बात करते हो। अरे पहले देख तो तेरा हाफिज कुरान ईमान पे मरेगा कि कुफ्र में मरेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। चंदे के लिए फजीलतें बयान करते हो, नबी की बेटी की आबरू पर इस तरह की बात करते हो। अगर ईद मिलादुन नबी मुसलमानों की सच्ची मुच्ची की ईद होती, त्यौहार होता, इसमें इतना इख्तिलाफ ना होता। इतना इख्तिलाफ है, पूरे सऊदीया की एक गली में भी कोई एक बत्ती भी नजर नहीं आएगी आपको। अरे झूठे हो, क्यों झूठ फैलाते हो सोशल मीडिया पर आकर। ये देखो अरब की सरजमीन कैसी सजी हुई है, वहाँ की गलियाँ कैसी सजी हुई हैं ईद मिलाद मुस्तफ़ा पर, सुभान अल्लाह। लेकिन भाई क्यों झूठ फैलाते हो, उम्मत को गुमराह क्यों करने की कोशिश कर रहे हो। ये पुराना ज़माना नहीं है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सबको पता है कहाँ पर क्या हो रहा है। अब तुम्हारे झूठ फरेब नहीं चलने वाले, समझे। बहुत ही अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, ने खड़े होकर खाने पीने से मना किया है। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल अक्ली व शुर्बि क़ाइमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर खाने पीने से मना किया है। के पास ना बैठना, जिनके पास बैठने से तुम्हारे दिलों में हुजूर की औलाद पाक के बारे में शक पैदा हो। खबरदार, उस शख्स के पास ना बैठना जो इमाम हुसैन इब्ने अली के बारे में कोई कमजोर बात करता हो, बचना। खबरदार, उससे बचना जो हुजूर के सहाबा के बारे में बात करे, बचना उससे। जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में देखो क्या मुकद्दर है सिद्दीक और फारूक के, जिनके घर ही रहमतों के खजीने में। भला क्या कहा नबी पाक, हुजूर ने फरमाया मेरे ऊपर जिसने नेकी की थी बदला दे दिया है। ये जो मेरे अबू बकर सिद्दीक है ना, इनको मैं अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, कहूंगा मालिक तू ही बदला अता फरमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उन्हें कैसे पता चल गया कि बेटे का दुगना होना चाहिए, बेटी का आधा होना चाहिए। वहाबी है। तुम्हारे बाप की 70 पुश्तों का भी इल्म मेरे मुस्तफा को है। ये मिर्चा है, ये सिर्फ पेड़ ही में नहीं लगता, ये 12 रबीउल अव्वल में नजदीक वहाँ भी शैतान के कहीं और पे लग जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ऐसे लोगों के लिए एक नुस्खा है, इसको याद कर लेना कि अरब में अगर पैदा हुआ होता तो अरबी बन गया होता। अरब में अगर पैदा हुआ होता तो अरबी बन गया होता। नबी के दौर में पैदा हुआ होता तो सहाबी बन गया होता। खुदा का शुक्र है अहमद रजा ने लाज रख ली, जरा सा चूक जाता तो वहाबी बन गया होता, जरा सा चूक जाता तो वहाबी बन गया होता। 12 रबीउल अव्वल कोई खुशी का त्यौहार मनाने का दिन नहीं है, वहाबी है।
वहाबी है, वहाबी है। اور شاعر کہتا ہے مدینے کی گلی میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی میں تو فنا ہوتا تو کیا ہوتا، ارے مجنوں ہوا بدنام لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اگر اچھا لگے تو لائک اور شیئر۔ ایسے لوگوں کے لیے نسخہ ہے، اس کو یاد کر لینا کہ عرب میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو عربی بن گیا ہوتا، عرب میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو عربی بن گیا ہوتا، نبی کے دور میں پیدا ہوا ہوتا تو صحابی بن گیا ہوتا۔ خدا کا شکر ہے احمد رضا نے لاج رکھ لی، ذرا سا چوک جاتا تو وہابی بن گیا ہوتا، ذرا سا چوک جاتا تو وہابی بن گیا ہوتا۔ 12 ربیع الاول کوئی خوشی کا تہوار منانے کا دن نہیں ہے، वहाबी है। ایسے لوگوں کے لیے ایک نسخہ ہے، اس کو یاد کر لینا کہ عرب میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو عربی بن گیا ہوتا، عرب میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو عربی بن گیا ہوتا، نبی کے دور میں پیدا ہوا ہوتا تو صحابی بن گیا ہوتا۔ خدا کا شکر ہے احمد رضا نے لاج رکھ لی، ذرا سا چوک جاتا تو وہابی بن گیا ہوتا، ذرا سا چوک جاتا تو وہابی بن گیا ہوتا۔ 12 ربیع الاول کوئی خوشی کا تہوار منانے کا دن نہیں ہے، वहाबी है, वहाबी है, वहाबी है। 12 रबीउल अव्वल कोई खुशी का त्यौहार मनाने का दिन नहीं है, वहाबी है। اور شاعر کہتا ہے مدینے کی گلی میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی میں تو فنا ہوتا تو کیا ہوتا، ارے مجنوں ہوا بدنام لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اگر اچھا لگے تو لائک اور شیئر۔ بہت ہی اچھا لگا۔ کیا بات ہے۔